Good morning, students. I hope everyone are fine. Okay, we'll begin the session now. So, what we studied in our last class, that is we started the second chapter, that is shapes, right? So, shapes chapter na start ಮಾಡಿದೀವಿ last class ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ? Four shapes, main types of shapes ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? Square, rectangle, circle, triangle, right? Square, rectangle, triangle, circle. ನಾಲ್ಕು ಶೇಪ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್, ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ, ಓಕೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ that what we have here, that is and you completed this one also, right? These two completed already. Next we'll begin with this one, that is names of solid shapes. Which are the names of solid shapes? Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ ಕ್ಯೂಬ್, cuboid, cylinder, cone, next sphere. Okay, cube, cuboid, cylinder, sphere, cone. These are the name of solid shapes. Just a name of shape ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ square, rectangle, triangle, circle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್, ಕ್ಯೂಬ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸ್ಪಿಯರ್, ಕೋನ್. ಇದು ಐದು ಏನು? ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ಸ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ಸ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಓಕೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಯಾವ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? Name of solid shapes, that is name of solid shapes, right? Here we have to write a cuboid, cube, sphere, next cylinder, last one is cone. So these are the name of solid shape. Solid shape ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ cuboid, cube, sphere, cylinder, cone. You have to tell like this. Only if they ask what are the types of shapes, then you have to tell the square, rectangle, triangle, circle. Okay. So name of solid shapes means cuboid, cube, sphere, cylinder, cone. These are the name of solid shape. Solid shape ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ 1 ನಂಬರು, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ 2 ನಂಬರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ರೆ 3 ನಂಬರು, ಕೋನ್ ಇದ್ರೆ 4 ನಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ 5 ನಂಬರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೋಲ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಫುಲ್ ಈ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ಫಿಗರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ದಟ್ ಥಿಂಗ್ that have to roll, okay. So here it is a rolling, right? Here it is a rolling. Observing everyone, it is a rolling here. Sliding means just it is moving like this. See here, wait, if I see here, this is a textbook and I am sliding this duster here. Sliding means it will just move like this, okay. It will not roll like this. Sliding means it will just move from one place to another place, okay. See here, I am leaving this duster here, so it will move like this.
So it is nothing but a sliding. Sliding means one place to another place it will move like this. Okay. So rolling means it has to, see here, it will roll, right? So if I leave this marker on the textbook, then it will roll, right? It is rolling. So like that it will happen. I hope everyone understood the difference between the rolling as well as the sliding. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು best example ಅಂದ್ರೆ, see here, whenever the, okay fine, leave, that is yeah, eraser. Take a eraser. Eraser means rubber. Rubber ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಇಳಿಚಾಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇನು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈಸಿಕಲ್, ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟಿ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ. ವೀಲ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ವೀಲು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೋಲು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಮೆಂಟು ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, look at the pictures below. Here some pictures they given here, you have to look here. So look at the pictures below. Write a R for the objects that roll. ಯಾವುದು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. And S for the objects that slide. ಯಾವುದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ S ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RS for the objects that both roll and slide. ರೋಲು ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಲೈಡು ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇನು ಬರೀಬೇಕು, RS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಬರೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RS ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು, RS ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಲೈಡು ಆಗ್ತಿದೆ, ರೋಲು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಬರಿಬೇಕು, RS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ರೋಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋ ಬೆಲೂನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಚಪಾತಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಲೂನ್ಗೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತದ, ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ರೊಟೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೋಲ್. ರೊಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಗೋದು, ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್. Okay, you have to write here R, like this R you have to write. Getting everyone? So next is a bicycle. This is right, bicycle wheel. It is a wheel. Wheel means it will roll, so it is also R. Write R here. Okay, R. Next, suitcase. If you leave the suitcase from your staircase, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ರೋಲ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಿಹಿಯ ಅದು ಜಾರು ಬಂಡೆ, ನಿಮ್ಮದು ಜಾರು ಬಂಡೆ, ಬರೀ ಜಾರು ಬಂಡೆ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೋತ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾರು ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾರು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ಈ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನದು, ಅದು ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಲಿಂಗು ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋತ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ RS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ RS, like this you have to write it. Okay. Next one is this one.
this one, what it will happen? It is a chair, no? It is a sitting chair here. Okay, it is just like this. Okay, it's a, what we can call this type of chair. To take a rest we use these chairs, right? Here. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಚೇರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚೇರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಚೇರ್ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು? ಸ್ಲೈಡಿಂಗಾ ಅಥವಾ ರೋಲಿಂಗಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೋಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಎಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಥರ ಜಾರು ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್, ಆ ಥರದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಗ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋತ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ RS. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಬೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಾಯಿನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? RS. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೋಲಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡಿಂಗಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಬೇಕು. 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ರೋಲಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಲೈಡಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ರೋಲಿಂಗ್ 10 examples, sliding also 10 examples. You have to write here. Getting everyone? Okay. So next we go for the practice ground. That is when we play carom. When we play carom, the discuss on the board. Dash, roll, slide, roll and slide. Okay. See here. Here. Okay, this is a practice ground, page number 24. Everyone has to open the page number 24. Page number 24 na ಎಲ್ಲರೂ open ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. Okay, wait one second. Yes, rolling and sliding are given a homework, right? 10 example you have to write. Rolling ige 10 examples na ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 examples na ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ರೋಲಿಂಗ್ 10 example, sliding also 10 examples you have to write here. Okay, so after that we are having here, everyone open page number 24. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 24ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ಅ ಕ್ಯಾರಮ್. ಕ್ಯಾರಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾರಮ್ಮು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 10 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸು ಮತ್ತು 10 ವೈಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಗೇಮ್ ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4-5 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವೈಟ್ ಒಬ್ಬರದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ಬರದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಯಿನ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಯಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ವೈಟ್ ತೊಗೊಂಡವರು ವೈಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ನವರು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್, ಆ ಥರದೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಆಡ್ತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೂಲೆಗೆ 4 ಸರ್ಕಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಯಿನ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ 4-5 ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಮಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು 4-5 ಟೈಪ್ಸ್ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ, ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆ ಗೇಮ್ ಆಡಿದೆ, ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನರ್ ಆಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ವೆ ಸರ್ಫೆ ಆಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಬಲ್ ಶೂಟ್ ಆಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ತಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಆ ಥರ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆಡಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ ಕಡೆ ಗೇಮ್ ಆಡ್ದಂಗೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಆಟ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ 24 ತಾಸು ಆಟನೇ ಆಡೋದಲ್ಲ. ಡೈಲಿ 1 ಅವರ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. 1 ಅವರ್ ಆರ್ 2 ಅವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 2 ಅವರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡಲೇಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಅವರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಕೇರಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೇರಮ್ ಆಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು, ಚೆಸ್ ಆಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್. ಮುಂದೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡರಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಇವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆನೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಬೋರ್ ಆಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಔಟರ್ ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಆಟನೂ ಆಡಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ CW SW ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಬರೆದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Practice ground. Okay, in that the given when we play carom, the discs on the board dash. They given us the options here, right? So when we play carom, the discs on the board. The discs is nothing but all the coins on that board. Coins ಇರ್ತವೆ, ವೈಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ that when we play a carom, the discs on the board, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದಾ? ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರೋಲ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡ್. Okay, that discs on the board will slide here. Okay, so next one is in the game of bowling, when we threw the ball, it dash.
rolls and slides on the floor. In the game of a bowling, when we throw the ball, it dash. In game of a bowling, okay? So bowling ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದದು, when we throw the ball, it dash, rolls or slides or rolls and slides. Of course it is a rolls and slides. ಹೌದಾ, ರೋಲಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಗೇಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಗಾಜಿಂದ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಕಪ್ಪು, ಆ ಥರ ಇದ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪಾಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಪಾಟ್ ಇರೋದನ್ನ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು 6, 7 ಆ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 7 ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7 ಪಾಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ 7 ಪಾಟ್ಸ್. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೂ ನಿಂತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ದೂರ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬಾಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಬಾಲು ಅದು ಆ ಪಾಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅಷ್ಟು ಪಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಗೇಮಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದಂಗೆ. ಆ ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಟು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿನ್ ಆದಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬಾಲ್ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪಾಟ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರು, ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಗೇಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, when, sorry, not when, it is in. Okay, that is in the game of a bowling, in the game of a bowling, when we throw ball, it dash. Here rolls and slides and roll and sides anta kottidare. Okay, so we have to write here rolls and slides, both will happen here. ರೋಲು ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೈಡು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one is project. Project ಅಲ್ಲಿ discuss different indoor and outdoor games with your friends where the object rolls or slides or both rolls and slides. ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ನಾನು 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಲಿಂಗಿಗೆ, 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗಿಗೆ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೋಮ್ವರ್ಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮನೇಲಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳೇನು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಗೇಮ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗು? ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಇಂಡೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡುವಂಥ ಗೇಮ್ಸ್, ರೂಮಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ 5 ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 5 ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ and here 5 outdoor games. Outdoor games. ಇದನ್ನೆರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 5 ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾರಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌದಾ? ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮಿಗೆ ಯಾವುದು? ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮಿಗೆ ಕ್ಯಾರಮ್. ಇದೇ ಥರ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ 5 ಬರಿಬೇಕು, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ 5 ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎರಡು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ 5 ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೋಲಿಂಗ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. If that is a both rolling and sliding, then you have to write here rolls and slides. Like this you have to write. Okay, so 5 outdoor games, 5 indoor games ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಗೇಮು ರೋಲ್ಸಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಕ್ A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, 5 ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೇನೀಗ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ CWದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ A4 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು SWದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 10 example for rolling, 10 example for the sliding. That you have to write it in the SW, and this project work you have to do it in a A4 sheet. Getting everyone? So today we studied the name of a solid shapes. After that rolling and sliding. Next this is practice ground as well as the project work. Haudalva? Name of a solid shape na kaltri, next in kaltri, rolling and sliding kaltri. Okay, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. In the next class we'll start with the curved and straight lines. Okay, so be safe in your home. We'll meet in the next class. Okay, thank you everyone.